హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అన్న ఇక్కడ ఇప్పుడు పరిశీలాలపేట బావి ఉంది కదా, అది ఎక్కడ ఉంది? అడ్రస్ ఏముందా? ఐడియా ఉందా? हिंदी ठीक है भैया। वो बंसीलालपेट का अभी बावड़ी है ना, वो अभी कहाँ है? वो अभी अंदर कमान है, छोटा कमान। कमान? छोटी कमान। ओके। ये बाइबुलस के सामने ऑपोजिट छोटी कमान है, वहाँ वो कमान के अंदर जाते ही ऑपोजिट में रहता, कमान के सामने रहता। ठीक है स्टेप फ्रेंड्स, का नाम కమాన్ అంటే ఆర్చ్ అన్నమాట. సో మనకు హైదరాబాద్ లో కమాన్ అనే పిలుస్తా ఉంటారు కదా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో మనం వెళ్ళి ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం. మనం आप इधर लोकल ही रहते हैं? मैं इधर ही रहता हूँ। ठीक है। अभी आपका बचपना यही गुजारे ना? कुछ बावड़ी सेम वैसी था, लेकिन जब कलर नहीं था, लेकिन पानी बहुत साफ था बावड़ी का। ओके। वो पानी पीते थे क्या आप उस जमाने में? आप उस जमाने में स्विमिंग करे बोले, वो स्विमिंग भी कर रहे थे क्या? पूरा उसमें सीखे भाई, क्या हमारे बड़े भाई तक सीखे। उसमें उस जमाने में कितने लोग किधर किधर से आके पानी लेके जा सकते? पूरा जितना बंसीलालपेट है, पूरे लोग जितने भी कोई मर गए तो पूरे लाना, वही पानी निलाना, वहां से पानी ले आना। वो ऊपर एक टैंक था, हाँ ऊपर चलो डबल बेडरूम बनाया, वहाँ पे एक टैंक था, ये बावड़ी से पूरा सप्लाई होता था पानी। ओके। उस जमाने में सबका वो यही पानी से पूरा बंसीलालपेट यहाँ तक के गवर्नमेंट यहाँ सरकार वो टॉयलेट रहता ना, हाँ उसको भी सप्लाई होता था उससे, यही की पानी। यही पानी सप्लाई होता था। हाँ भैया, ये बंसीलालपेट का ये बावड़ी है ना, ये इसका कितना साल का पुराना है? बहुत पुराना, 90 साल पुराना है, 90 years। 90 years। 90 years पुराना है। ठीक है। अभी ये जो अभी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, ये भी पूरा पुराना है, पूरा पुराना है, पूरा? जब बना तो ये हाँ हाँ, एक बार दिखाएंगे अपना सब्सक्राइबर लोग को। हाँ, अभी ये बाइबल हाउस, ये ही बाइबल हाउस है ना, इसका अपोजिट से ऐसा अंदर वहाँ राइट जाने का ना? ठीक है भैया, ओके। हाँ, आप लोग कहाँ रहते? यही लोकल है? आप कितने साल से रह रहे इधर? बचपन ओके। वो उस बावड़ी में कभी पानी कोई लेते वक्त तो आपका दादाजी लोग ऐसा कुछ बोले? हाँ हाँ स्विमिंग करते थे, स्विमिंग नंबर आता था ना, हाँ। नंबर में दया मार के पीटते थे, ओहो। के पूरे पहलवान आके पीटते थे वहाँ। फिर वो अभी बंद हो के उसमें पूरा कचरा डाले ना, वो कितने साल से बंद हो गया? आप देखते रहते ना बचपन से? देखे जब से 8 साल हो रहा था। हाँ, फिर उसके बाद साफ करके अभी अच्छा है, अब जरा देखने को सब लोग आ रहे हैं। पूरा मीटिंग हो रहा है इसके अंदर, पूरा बड़े बड़े मीटिंग हो रहे हैं इसके अंदर। हाँ। बड़े बड़े जो कंपनी है ना, कंपनी की पूरी बड़े मीटिंग हाउस के अंदर ही हो रहा है। आपका नाम क्या है? इस्माइल मोहम्मद मोहित। ఇక్కడ నుండి మనం ఈ బన్సిలాలపేటకు రావాల్సి ఉంటుంది. అటు స్ట్రైట్ గా వెళ్తున్న వెహికల్స్ అన్ని ఆ ప్యాట్నీ సైడ్ వెళ్తా ఉంటాయి. సో మాకు జేబీఎస్ సైడ్ అటువైపు వెళ్లకుండా ఇటు ప్యాట్నీ నుండి ఈ రూట్ కు రావాలి. సో ఇక్కడ నుండి వస్తే ఇది బన్సిలాలపేట్. ఇలా వచ్చి బైక్ మీద వచ్చే వాళ్ళు అయితే ఇవి బైబిల్ హౌస్ అంటారుగా, ఇదే ఆ బైబిల్ హౌస్. ఈ లోపల ఇది ఆర్చ్, ఇందులోంచి లోపలికి బైక్ మీద వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్ళాలి. సో కారు మీద వెళ్ళే వాళ్ళు ఎట్లా వెళ్ళాలి, కార్ పార్కింగ్ ఎక్కడ అని అది కూడా చూద్దాం మనం. ఫ్రెండ్స్, కారు ఉన్న వాళ్ళు లోపలికి ఎట్లా వెళ్ళాలి అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా, ఆ కారులో వచ్చే వాళ్ళు ఇట్లా ఈ అడ్రస్ నుంచి లోపలికి రావాలి. ఇదంతా బన్సిలాలపేట ఏరియా అంతా. ఇక్కడ ముందర మనము లెఫ్ట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటది. ఇక్కడ ఒక టెంపుల్ వస్తుంది అనుకుంటా, టెంపుల్ ఉంటుంది ఒకటి ఇక్కడ. అవును, టెంపుల్ అని అక్కడ చెప్పారు. ఇక్కడ టెంపుల్ ఆర్చ్ కనబడుతుంది. ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకుందాం. ఇట్లా గల్లీలోంచి రావాలి లోపలికి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఉండి లెఫ్ట్. ఇదే ఒకప్పుడు జిహెచ్ఎంసీ పార్క్ అనుకుంటా.
సీదా జానది. ఇది గేట్ ఎంట్రన్స్. ఇది బావి చుట్టూ ఏరియా ఎట్లా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం మనం. మూడు 300 సంవత్సరాల హిస్టరీ ఉన్న ఈ బావి దగ్గరకి ఇప్పుడు వచ్చినాము. అయితే చాలా మంది ఆ బావి హిస్టరీ తెలుసుకుందామని వస్తున్నారు, కానీ టికెట్ 50 రూపీస్ ప్రైజ్ ఉంది కదా అని టికెట్ పెట్టుకోకుండా ఈ బయట నుంచే ఇట్లా వచ్చి చూసి వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ నుంచి అంటే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ కనపడుతుంది అన్నప్పుడు చూడండి. సో టికెట్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళి చూడడం బెటర్. ఎందుకనంటే మనం ఇక్కడ నుండి చూస్తుంటే జైలు గోడల మధ్య మనం ఉంటే మన తాత ముత్తాతలు మనల్ని వచ్చి చూస్తుంటారు కదా, అంటే మనం జైల్లో ఉన్నాం, మన తాత ముత్తాతల అవతల నుంచి వచ్చి చూస్తున్నారు, అట్లాంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అది కాకుండా మనం టికెట్ తీసుకొని ఈ గేట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే అది ఎంత ఫీల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒకప్పటి హిస్టరీ, మన తాత ముత్తాతల హిస్టరీ. ఇది మన తాత ముత్తాతల హిస్టరీ ఏంటిది అనేది తెలియాలంటే ఆ లోపల పైన బిల్డింగ్ ఉంది కదా, ఆ బిల్డింగ్ లోపల హిస్టరీ ఉంది. సో అది కూడా మనం చూడాలి, తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఆ 50 రూపీస్ ప్రైజ్ పెద్ద విషయం కాదు. ఆ టికెట్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం మనం. ఇక్కడ వినాయకుడికి దండం పెట్టి లోపలికి వెళ్తున్నాము. ఏ రోజు ఓపెనింగ్ టైమింగ్స్ ఏంటన్నా ఇక్కడ ఉన్నాయి. లోపలికి రాగానే ఒక్కలకి 50 రూపాయలు అన్నాడు, అంటే తలకి 50 రూపాయలు అన్నమాట. ఆ తల ఈతకాయ అంతుందా తాటికాయ అంతుందా అన్నది వాళ్ళకి అనవసరం. తలకి 50 రూపాయలు అంతే. మా ముగ్గురికి కలిపి 150 రూపాయలు స్కాన్ చేసి చేశాను. ఈ బన్సీలాల్ బావి 17వ శతాబ్దం కాలంకి ప్రజలకి మంచినీటి సౌకర్యం కోసం నిజాం రాజు 2 లక్షల లీటర్ల కెపాసిటీ కలిగిన ఈ బావిని తవ్వించారు. ఇది 50 అడుగుల లోతు ఉన్నది. కాలంతో పాటు ఈ బావి మరుగున పడింది. దాదాపు 40 సంవత్సరాల నుండి ఉపయోగంలో లేని బావి. ఇది మెహల్లా కట్టించారు. ఇది చూడ్డానికి అప్పటి స్విమ్మింగ్ పూల్ లా ఉంటుంది. ఈ బావి నుంచి 2000 టన్నుల చెత్తను తీశారు. 53 ఫీట్స్ ఉంటుంది ఈ బావి. జిహెచ్ఎంసి వాళ్ళు దీనిలోని చెత్తను తొలగించడానికి 8 నెలలు పట్టింది. వాళ్ళకి దండేసి దండం పెట్టాలనిపించింది, కానీ సమయానికి నా దగ్గర దండా లేదు, నా ఎదురుగా వాళ్ళు లేరు. హ్యాట్స్ ఆఫ్ జిహెచ్ఎంసి వర్కర్స్. ఇక్కడ నుండి ఈ స్టెప్స్ ఎక్కి పైకి వెళ్తే 3వ గ్యాలరీ ఉంది. బావిలోని చెత్తను తొలగిస్తున్నప్పుడు ఈ వస్తువులన్నీ బయటపడ్డాయి. మా పాప బావి కాదు ఇది ఇల్లు అని అంది. ఒకప్పటి బావి బాత్రూము ఇప్పటి మన ఇల్లు సైజులో ఉండేరా అని నేను అన్నాను. ఈ బావిలోని చెత్తని తొలగిస్తూ ఉంటే రోజు 6 ఫీట్ల నీరు ఉండేదంట. సో అంతటి నీటి సామర్థ్యం ఉన్న ఈ బావి 53 ఫీట్స్ ఉంటుంది. ఈ బావి ఒకప్పుడు ఈ ఏరియా మొత్తం అందరి దాహాన్ని తీర్చిన ఈ బావి. ఎందరో జ్ఞాపకాలని తనలో దాచుకున్న ఈ బావి, ఎంతో మంది దాహాన్ని తీర్చిన ఈ బావి, ఈ బన్సీలాల్ పేట ఏరియాకే తలమానికంగా నిలిచిన ఈ బావి. ఈ బావిని చూస్తుంటే ఆ బాహుబలి సైన్యానికి కూడా తన దాహాన్ని తీర్చేంత గొప్పగా ఉంది. ఇందులో ఎంతమంది నీళ్లు తాగినా, ఎంత తోడుకెళ్ళినా ఇంకా ఊరుతూనే ఉంటాయి అనిపిస్తుంది ఈ బావి. ఈ బావి నీళ్లు మన భావి తరాలకు కూడా అందేలా దీన్ని గొప్పగా కాపాడుకుందాం. ఇలాంటి బావులు ఇంకెక్కడైనా ఉంటే నాకు కామెంట్ చేయండి. నేను ఎక్కడున్నా అక్కడికి వెళ్ళి మరి ఆ వీడియో తీసి మీకు అందిస్తూ ఉంటా. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.